आवरण नमस्कार मधुदाता संपूर्ण नमस्कार परमाराध्य गुरुदेव श्री ठाकुर सुपथ पंकज कोटि कोटि प्रणाम परमाराध्य जगत जननी श्री श्री परमात्मा पंकज कोटि कोटि प्रणाम परम पूज्यपाद श्री श्री प्रदान पंकज कोटि कोटि प्रणाम परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य पद पंकज कोटि कोटि प्रणाम सत्संग उपस्थित वरण्य ऋषि देवता सम्माननीय गुरु भाई मैंने भक्तिशा मातृमंडली छोट छोट पिला समस्त मोर हार्दिक जन्म निवेदन कर जहाँ आपने समस्ते शुणिले सुंदर भाव में आम विजय भाई रवि भाई पारिवारिक चलनी इष्टमूल्य चलवा जगन्नाथ निष्ठभूति अनेक कथा सब आलोचना कले जहाँ आज बीणा माँ घर सत्संग रज भाई बीणा माँ सत्संग निवेदन कर सर्वोपरि मंगल विधान परिवार मंगल समस्त उपस्थित समस्त गुरु माँ सर्वविध कल्याण द्वार प्रार्थना अच्छे एक किस दिन तले मोर बीणा माँ एवं घर गाँव के भाई मैंने माँ मैंने तो देवघर जाते ये देवघर जावा भितर देखागला अनेक भाव उद्भूत होती अनेक गाँव भाई माँ मैंने सब बाहर जा बहुत सुजोग से तो पुणी आसने केवल सुजोग तो आसपे से जो कथा आम भाई कहले रवि भाई जे ये गाँव जो मैंने दीक्षा नहीं बहु वर्ष पूर्व 1992-93 मसीह मुझे गाँव सहित संश्लिष्ट ये गाँव में गुरु भाई क्षीरदान जानी शंकर भाई तो पर दीक्षा ने प्रथम मुझे जानी आम जो भाई घर सेन भाई थे ताछड़ा आम सुनील भाई भाई थे सुशील सार मो अलगा कलेज पढ़ाई से आमको लेक्चर थे मुझे जानी से सत्संगी गुरु भाई और घर भी पुणा घर सत्संग होता से आसती माधवानंद भाई से हूँ आउ बहुत पुणा गुरु भाई तो ये कई जन गुरु भाई स्मृत गाँव में थे कालक्रमे शंकर भाई दीक्षा लापर मुझे एमती कथावस्था शंकर भाई कहते भाई गोटे मासिक सत्संग मझे मझे कले हाँ ना कले होता समय दरकार आठी गुरु भाई दरकार जहाँ से कथा आलोचना भितर धीरे धीरे प्रथम गोटे प्रस्ताव देली मुझे जो गोटे सत्संग जो भाद्र सत्संग होती पूर्व ये मझे मझे सत्संग कर क्षीरदा मझे मझे आसती सब पर परिचित हुए मुझे भाविली मुझे क्षीरदा में जीतिक देले कहीं मुझे जापारे कहीं गाँव में केवल सत्संग करा बहुत असुविधा आस सत्संग आम दोस्त रही पारे कि शंकर भाई से कथा मन रखी गुरुदेव भितर गोटे पारिवारिक सत्संग आयोजन कले ये करने भितर जेबे प्रथम वार्षिक सत्संग गोटे भाद्र सत्संग गोटे गोटे प्रस्ताव दिगला कि आप गाँव गोटे मिसिक गोटे सत्संग कर भाद्र सत्संग प्रथम से गाँव में स्कूल घर पाखे सत्संग कले तो धीरे धीरे देखागला ये भाई मान माँ मैंने एत उद्भुत हे वार्षिक सत्संग क्षीरदा आसा सत्संग जो कलेवर जहाँ थिला बहुत वृद्धि पाइला भाई मैंने माँ मैंने स्वस्थ मिले ग्रुप ग्रुप कले देखा ये गाँव में जगतपुर गोटे विपद मफसल गाँव ये गाँव में माँ मैंने प्रचेषा जो श्रावण परिक्रमा चली मस सारा कर 4 जन 5 जन 10 जन हो मस सारा जो गोटे छोटिया कथा नुह तो कंटिन्यूटी करवा बड़ा कष्ट करता तो जहाँ ये गाँव में देखुदी राजा ने 60 रु अधिक परिवार जड़े 2 5 जन सब परिवार नहीं सब दीक्षा नहीं इष्टभूत पठा ये जो केतटा परिवार थे धीरे 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 60 परिवार भितर हिले ये जो माँ मैंने जो दायित्व मुझे कहर उद्देश्य बीणा माँ एवं आमर आज माँ मैंने सब दायित्व कथा प्रसंग मुझे कहूली मुझे गुरुकुल आसल स्कूल एडमिशन कल अआटा पढ़ुच तापर खाली अ पढ़ी हेनी हसे दिगे आकार दिगे सब न पढ़े पाठ बही पढ़ी पार ना अआटा कौन ना जमी आम ब्रह्मा विष्णु महेश्वर पिला को शिक्षा दी जाए जो छोट पिला को शिक्षा दी जाए 3 गोटे सिलट खड़ी आगे बर्तमान सब कलम पेन्सिल है सिलट खड़ी आम सब पाठ पढ़ी केते सिलट भाई ठीक छुणा नहीं एमती भी है सिलटर जो बटन थाए 4 पटे कवर बटन थाए से बटन पाए भांगी कबड़ी सूता धरे काउलिया काटी दे लगे जाए हाथ धरे पाटी पड़ा केते सिलट लगा सारे जो प्रथम आमको पढ़े गोटे शून्य 3टा देते
ମାନେ ଚକୁଳି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ, ଶୂନ କୁହାଯାଇପାରେ, ଠ ବି କୁହାଯାଇପାରେ। ଏବଂ ସେ ଶୂନଟାକୁ ବୁଲେଇକି ଦେଖିଲେ ତାପରେ ହାତକୁ ବୁଲେଇଲେ, କହିଲେ ଇଏ କ'ଣ ନା ବ୍ରହ୍ମା। ତ ବ୍ରହ୍ମା 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 ସେ ଖାଲି ହାତକୁ ବୁଲେଇଲା, କାରଣ ତାର ଅଭ୍ୟାସ ହେଲା ଆଗ। ତାପରେ କହିଲେ କହ ବିଷ୍ଣୁ ବିଷ୍ଣୁ ବିଷ୍ଣୁ। ସେ ଶୂନ କ'ଣ ବିଷ୍ଣୁ? ତେଣୁ ସେ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶୂନ ମହେଶ୍ୱର ମହେଶ୍ୱର ମହେଶ୍ୱର, ତିନିଟା ଶୂନ ଏକା ଭଳିଆ, ତିନିଟା ଶୂନ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର। କାହିଁକି କୁହାଗଲା ନା ବ୍ରହ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ବିଷ୍ଣୁ ପାଳନକର୍ତ୍ତା, ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ସଂହାରକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଯାହା ଆମେ ଜାଣୁ। କାରଣ ଇଏ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ କରାଗଲା ନାମକୁ ମାତ୍ର। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେ ପିଲାର ହାତଟା ଟିକେ କଲମ ଖଳି ସହିତ ଟିକେ ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ। ଆମର ଆଗେ ସବୁ ବଳଦକୁ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଷ ଯେଉଁ ବାଛୁରୀ ତାକୁ ସବୁ ମଣ କରାହୁଏ। କେମିତି ମଣ କରାହୁଏ ନା ଆଗ ଦାଉଡ଼ି ଯେଉଁଠି ଆମର ସବୁ ବେଙ୍ଗଳା ପଡ଼େ, ସେ ବେଙ୍ଗଳା ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ରସି ଦେଇ ତାକୁ ଖାଲି ବେଙ୍ଗଳା ସବୁ ଖୁଣ୍ଟି ଚାରିପଟେ ବୁଲା, କାହିଁକି ନା ସେ ଖାଲି ବୁଲିବା ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ମଣିଆ ଯେ ମଣ ହେଇଥିବା ଗୋଟେ ବଳଦ ତାକୁ ବାଁରେ ରଖାଯାଏ, ତାକୁ ଡାଁରେ ରଖାଯାଏ। ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡିରା ବାଛୁରୀ ଆଗ ମଣ ହବ ତାକୁ ଡାଁରେ ଆଗ ଚୋଛନ୍ତି। କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯିଏ ଗୋଟେ କାମ ଦାମ କଥା ପଡ଼ିଲେ ଭାଇ ଭାଇ କହନ୍ତି ମୋତେ ଟିକେ ଡାହାଣୀ ରଖିବ, କାହିଁକି ସେ ଖାଲି ଦୌଡ଼ୁଥିବ, ସେ ଦାୟିତ୍ୱ କିଛି ନେବନି, ଖାଲି ଦୌଡ଼ୁଥିବ। ତେଣୁ ବାଁଟା ବସି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ। ତେଣୁ ସେ ଶିଖୁ 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 ତାପରେ ସେ ହଳ ବୁଲିବାକୁ ଯାଏ। ସେମିତି ଆମେ ଯେ ସବୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛେ, ଏଡବର ଇଷ୍ଟପତି ନେଇ ସେଡବର ରଖୁଛେ, 30 ଦିନରେ ପଠାଉଛେ, ତା ମାନେ ଆମେ ସେଇ ଶୂନ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ମଳଉଛେ। ତେଣୁ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ବିଧାନ ଦେଲେ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟପତି ସଦାଚାର ସ୍ୱସ୍ଥ ହେଇଯିବ। এইটাକୁ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଥର ଡକ୍ଟର ବିନାୟିକା ସତ୍ସଙ୍ଗର ଯେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସେ କହୁଥିଲେ ବହୁ ଦିନ ଧରି ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସ୍ୱସ୍ଥନୀ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ଫ୍ୟାମିଲି ହେଇପାରିଲେ, ସ୍ୱସ୍ଥନୀ ଫ୍ୟାମିଲି ହେଇପାରିଲେ। କେହି କର୍ମୀ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାମାନେ ନେଇନାହାନ୍ତି, କେହି ଏକା ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ସ୍ୱସ୍ଥନୀ ଫ୍ୟାମିଲି ଯଦି ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରି ରଖିବା କଷ୍ଟକର କଥା। ଠାକୁରଙ୍କ ଆଡ଼େ କିଛି ବୁଝିହେବନି। ତେଣୁ ସଦାଚାରରେ ବଞ୍ଚ ପଡ଼େ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବନ୍ଧା ତାର ଘରେ। ତ ବୀଣାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସେ କଥା କହୁଥିଲି ଯେ ଆପଣ ଯଜନ ନିଷ୍ଠୁରନ୍ତି ଯାହା ଯେଭଳି ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱସ୍ଥରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଗ୍ରହଣ ନ କରନ୍ତି ଆପଣ, ତାହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଡ଼େ ପ୍ରବେଶ କରିହେବ। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ, ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଯଜନ ଯାଜନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସଦାଚାର ସ୍ୱସ୍ଥ 5ଟା ଅସ୍ତ୍ର ଯେଟାକୁ এইটা যদি কোথায় কোথায় ଆମେ ମାନି ଚାଲିବା ତାହେଲେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଚରମ ସମାଧାନ ହେବ। ଗୋଟେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦିନେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ, କହିଲେ ଠାକୁର ଏ ଯେଉଁ ଆମେରିକା ରୁଷ ଚୀନ ଏ ଯେଉଁ ସବୁ ଆଟମ ବମ୍ ସବୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ତ ବିଶ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ। ସେମାନେ ଯଦି ଭାରତ ପାଖରୁ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ ତାହେଲେ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଦୋଷ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଯଜନ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଥା କହିଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ତାର ସମାଧାନ ହେବ? ତାକୁ ଆମେ ଯଦି କରିବୁ ତାହେଲେ କ'ଣ ସମାଧାନ ହେବ? କେମିତି ଆର ମୁକାବିଲା କେମିତି ହେବ? ଠାକୁର କହିଲେ তুমি ଯଦି ନିଷ୍ଠା ସହକାରେ ଯଜନ ନିଷ୍ପତ୍ତି କର, ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକ ଏଇ ଯେଉଁ ଯାହା ମୁଣ୍ଡରେ ଯେମିତି ଆମେରିକାରେ ଯେ ଟ୍ରମ୍ପ ଥିଲେ, ସେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଢୁକୁଛି ଯେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା, ସେଇ ଲୋକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷକୁ ଯଦି କିଏ ଆମର ଗୁରୁ ହେଇ ଯାଇ ତାକୁ ଯାଜନ କରି ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଳାପ ଆଲୋଚନା କରି ତାର ମାଇଣ୍ଡ ଯଦି ୱାଶ ହେଇଯାଏ, ଆମେ ତ ଗୋଟେ ଲୋକ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବାନି, ବଧ କରିବା ପାରିବାନି, ହତ୍ୟା କେମିତି କରିବା, ଲୋକକୁ ମାରିବା କେମିତି, ଯଦି ଯାଜନ କରେ ତାହେଲେ ହୁଏତ ସେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧର ବିଭୀଷିତ ହେଇଥାନ୍ତା ତା ଉପରେ ମାନେ ସେଟା ଟଳିଯିବ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। এইଭଳି ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଜଣେ ଭକ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଋତିକ ହେଉଛନ୍ତି ଆସାମର ଉଗ୍ରପଞ୍ଚାୟତ ଚିଫ୍ କମାଣ୍ଡର, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଉତ୍ପଳ ଶର୍ମା। ସେ AK-47 ରାଇଫଲ 1000 ଲୋକ ମର୍ଡର କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଋତିକ ଠାକୁରଙ୍କର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆସି ମହାମା ପାପି ତାପି ସମସ୍ତେ ଆସି ଫଳ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବହୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୀକ୍ଷା ଭିତରେ ଦେଇ ଆମର ପରିବାର ଗଠନ ହେବ, ପିଲାମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବେ, ଭଲ ମଣିଷ ହେବେ, ପିତା ମାତାକୁ ପିଲାମାନେ ମାନିବେ, ଆପଣମାନେ ପ୍ରଣାମ କରିବେ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବ। ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ସମାନ ଅଟଚାଇ କର, ପରସ୍ପର ସ୍ନେହ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତେଣୁ ଜଣେ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର କରି ଚାଲନ୍ତି ପରିବାରରେ, ତା ଜୀବନଟା ସରଳ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଅବୈଧ ହେବ। ତେଣୁ ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ଦିଆଯାଉଛି, ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଚାଲିଛି, ତା ସାର୍ଥକ ହେବ। ଆମର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା, ଗୁରୁକୁ ପାଥେୟ କରି ଜୀବନ ଚାଲିବା, ଜୀବନଟା ସରଳ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ହେବ। ଆଜିର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ମିଳନ ପରିବାର ବର୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବିତ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଉଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ପ୍ରଭାବଂ। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ।